بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ایم فانی کی طرف سے تمام اہل اسلام کو 7ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ میرے وہ ناظرین جو میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان کے نام سے دیکھ رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے یہ التماس ہے کہ وہ جلد سے جلد میرے اس چینل ایم فانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر میرے وہ دوست جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ لازمی اس کو سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ سے ہی اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے ہمیں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح آج 7ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں، اور بقایا جتنے بھی روزے ہیں تندرستی اور صحت کے ساتھ انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو لمحات چل رہے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، ان کا نزول ہم پر نازل فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے تقدس اور احترام کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف تعلمون۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے سورہ الحجرہ 14واں پارہ شروع کیا ہے، تو جس طرح یہ لمحات چل رہے ہیں رحمتوں والے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا عمل جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا میں اب نہیں ہیں، جو ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب پہنچائیں۔ جی شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری شریف۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالح کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد اس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کچھ بولنا نا
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से 7वें रोज़े की अफ्तारी मुबारक हो। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें 7 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें बकाया जितने भी रोज़े हैं वो इसी तरह रखने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक के महीने की तक़द्दुस और हुर्मत की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा आप सब से ये गुजारिश है कि जो रमज़ान शरीफ का महीना होता है इसमें हर अमल ये इसका जो है ना अजर वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो आप वसल्लम के ये होता था कि जब आप वसल्लम की ज़िंदगी में कोई भी रमज़ान शरीफ आता था ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक की जो ना कुरान पाक की वो तिलावत फरमाया करते थे और आप वसल्लम ये तलकीन करते थे कि रमज़ान शरीफ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा जाए और इसका इसाले सवाब जो है वो जो इस दुनिया से चले गए हैं हमारे लवाहिकीन जिनमें से हमारे वालिदैन कुछ लोगों के इस दुनिया में नहीं है, कुछ के अजीज़ व अकारब, कुछ दोस्त, कुछ भाई जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको रमज़ान शरीफ के इन बरकतों और रहमतों के महीने में ख़ास तौर पे याद रखना चाहिए और उनको जो कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके और उनको इसका इसाले सवाब पहुँचाना चाहिए। जी आप सवाल पूछ सकते हैं। आसानी वाला हरन की कुर्बानी हो जाती जे किसी ने पाया होगा वो तो जानवर पाक है, हरन की कुर्बानी हो जाती, क्यों नहीं हो जाती? अगर किसी ने पाला हुआ लेकिन गैर कानूनी है नहीं, हरन है ना, हरन कुर्बानी तो हो बकरी जाती की है। मिसाल है, बकरी या बकरा। अफ्तारी की जो दुआ है वो अफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए या पहले अफ्तारी की जो दुआ है जब आपने अफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए या पहले पढ़ेंगे? फिर जब आपने अफ्तारी करनी तो पहले ही पढ़नी है ना, अफ्तारी से पहले ही दुआ। फिर लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर बाद में पढ़ सकते हैं, अफ्तारी से पहले ही दुआ। लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर बाद में पढ़ सकते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं पढ़नी। आज में पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में निकाह जायज़ है, ये हो सकता है। यार निकाह तो मुबारक के महीने में निकाह जायज़ है, ये हो आपको सकता है। किसने बताया कि रमज़ान में निकाह तो लेकिन ये लोग बस शादी ब्याह की वजह से करते हैं। आपको किसने बताया कि रमज़ान में नहीं होता? लेकिन ये लोग बस ना शादी खाना पीने का जो मामला होते हैं उनकी वजह से गनीमा होता है, तकद्दुस की वजह से खाना पीने का जो मामला आता है ना उनकी वजह खाने की वजह से करते हैं। हर बंदे को शादी ब्याह में करना बाकी है, निकाह तो ज़्यादा खाने की वजह से करते हैं। हर बंदे को होता है मुकद्दस महीना है, ज़्यादातर तो जी मेरा ना ये सवाल है बाबा जी कि हम जो फितराना देते हैं, ये सवाल है बाबा जी कि किस वक्त दे देना चाहिए, ताकि हम जो फितराना देते हैं इसके बारे में मुझे बताएं जरा, वो हमें किस वक्त दे देना चाहिए, ताकि ये इसके बारे में मुझे बताएं जरा कि किस टाइम पर दे देना। वो अफसाना इसने अल्लाह ताला ने हमारे जिनके अल्लाह ताला ने कराया गया है, तो वो शरबत लोग हैं उनके पास पैसा है ना, ये दौलत है, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। जिनके पास पैसा है ना, ये दौलत है, इसलिए वो दूसरे लोगों के साथ जो शेयर करें ना, बच्चों के लिए अपने वगैरह जो चीज़ लेनी, इसलिए खुदराना, इसलिए वो जो गरीब लोग हैं ना, बच्चों के लिए अपने कपड़े वगैरह चीज़ लेनी हो, इसलिए वो आप ले चाहिए कि ये रमज़ान शुरू होने से पहले आप ले दें। जिनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो अपना ले सकता है। और जिस तरह अल्लाह ताला हम रोज़े रखने के लिए रोज़ा फरमाए, बकाया रोज़े हमें, और जिस तरह रोज़े हमें 7 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, बकाया रोज़े हमें इसके तक़द्दुस और हुकूमत के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो रहमतों भरा महीना है, इसकी तमाम रहमतों और बरकतें, और ये जो रहमतों भरे और जो हमसे बिछड़ गए ना है चले गए, तमाम हमारे रोज़ों के हमारे सवाब में उनका भी हिस्सा, और जो हमसे बिछड़ गए चले गए हैं हमारे रोज़ों के सारे सवाब में उनका भी हिस्सा रखना। यार दुआ दे विच भी बोली, यार दुआ दे विच भी बोली।